سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان، جن کو MBS بھی کہا جاتا ہے، جب یہ ولی عہد بنائے گئے تو بہت زیادہ اعتراض بھی کیا گیا، ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا جا رہا تھا کہ محمد بن سلمان پرو امریکہ ہے، ان کی حکومت اور سیاست کا طریقہ کار ایسا ہوگا جس سے امریکی مفادات کا فائدہ ہوگا اور سعودی عرب کا بھی نقصان ہوگا، دنیا بھر کے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور عالم اسلام کے حق میں ان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن محمد بن سلمان نے اپنی عملی زندگی سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے فیصلوں سے ان تمام اعتراضات کو غلط ثابت کر دیا ہے، ان تمام لوگوں کو دندان شکن جواب دیا ہے، ان کی بولتی بند کر دی ہے جو ان پر پرو امریکہ ہونے کا الزام لگا رہے تھے۔ محمد بن سلمان شروع میں ضرور ایسے رویے دکھلا رہے تھے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کا رجحان یا ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے، بلکہ 1 سال سے تو کہہ ہی لیجئے، لگاتار محمد بن سلمان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، ان کو جھٹکا دے رہے ہیں، ان کے مفادات کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، اور تازہ فیصلہ جو انہوں نے امریکہ کے خلاف لیا ہے اس سے امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے، امریکہ سوچنے پر مجبور ہوگا اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی اس کے ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی محمد بن سلمان نے جو فیصلہ کیا ہے امریکی مفاد کے خلاف، ایسا فیصلہ پہلے بھی عرب کے کئی حکمرانوں نے کیا اور امریکہ نے پوری طاقت اور قوت لگا دی تھی ان کو ختم کرنے کی، جن میں بڑا نام ہے لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کا اور عراق کے سابق صدر صدام حسین کا۔ ان دونوں کا خاتمہ امریکہ نے کر دیا۔ اسی طرح کا فیصلہ محمد بن سلمان نے بھی لیا ہے، لیکن محمد بن سلمان کی جرأت، ان کی دانشمندی اور حکمت عملی بتا رہی ہے کہ ان کے خلاف امریکہ کے لیے ایکشن لینا آسان نہیں ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کو جوائن کر کے ہماری ممبرشپ نہیں لی ہے تو پلیز لے لیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ امریکہ سپر پاور ہے، دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے اور اس کی طاقت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو عالمی تجارت ہوتی ہے وہ US ڈالر میں ہوتی ہے، امریکی کرنسی میں ہوتی ہے، اور جو کوئی ملک بھی امریکی کرنسی کے خلاف تجارت کرتا ہے، US ڈالر کے علاوہ میں جا کر کے لین دین کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ اس کو سخت دھمکی دیتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ سعودی عرب نے اپنے 42 سالہ فیصلے کو، یا 42 سال سے جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ چلی آ رہی تھی، اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ سبھی ممالک کے ساتھ US ڈالر میں تجارت نہیں کرے گا، بلکہ اپنے ٹریڈ کے، اپنے تجارت کے طریقہ کار کو سعودی عرب تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ کچھ ملکوں کے ساتھ سعودی عرب ریال میں تجارت کرے گا، کچھ ملکوں کے ساتھ ان کی اپنی جو کرنسی ہے اس میں تجارت کرے گا، یعنی US ڈالر میں جو سعودی عرب اب تک تجارت کرتا آ رہا تھا پابندی کے ساتھ، اس کو سعودی عرب اب ختم کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی ویسی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بڑی خبر بن چکی ہے، اور پچھلے ہی دنوں سعودی عرب کے وزیر مالیات یا وزیر خزانہ کہہ لیجئے محمد الجدان نے امریکہ کے ہی ایک ٹی وی چینل بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اب چاہے تو امریکی ڈالر میں تجارت کرے یا دوسرے کرنسی میں تجارت کرے، سعودی عرب کا اختیار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب چائنا کے ساتھ تمام لین دین اب چائنیز کرنسی میں کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کی جو پرسنل کرنسی ہے یا ان ممالک کے جو کرنسیز ہے ان میں سعودی عرب تجارت کرنے والا ہے، اور بھی کچھ ہم آگے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن جو الفاظ یوز کیا ہے سعودی عرب کے فائننس منسٹر محمد الجدان نے بلومبرگ ٹی وی کے رپورٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، اور پوری انٹرنیشنل خبر ہے، ہر جگہ خبر آپ کو دکھ جائے گی۔ This week the world satellite met in the Switzerland's Alpine Tower for Davos for the 2023 World Economic Forum, and Saudi Arabia's Finance Minister Mohammed Al-Jaddan spoke to Bloomberg TV on Tuesday. Al-Jaddan stunned reporters when he said Saudi Arabia is open to trading in other currencies. There are no issues with discussing how we settle our trade arrangements, whether it is in the US dollar, the euro, or the Saudi
रियाल अल-जद्दान सेड द फाइनेंस मिनिस्टर एडेड। तो ये पूरा इनका स्टेटमेंट है। कब सऊदी अरब चाहे तो अमेरिकी करेंसी में तिजारत करेगा या यूरो में या सऊदी रियाल में या दूसरी करेंसीज में सऊदी अरब का इख्तियार होगा। और जो खबर आई है वो ये है कि सऊदी अरब ने चीन के साथ भी तिजारती डील करने का बड़े पैमाने पर फैसला किया है और चीन के साथ जो सऊदी अरब का लेन देन होगा वो चीनी करेंसी में होगा। इसके अलावा चीन ने सऊदी अरब को ऑफर किया है ब्रिक्स ममालिक को ज्वाइन करने के लिए। ब्रिक्स 5 ममालिक का ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील शामिल है, रशिया शामिल है, चीन शामिल है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका शामिल है और इंडिया भी ब्रिक्स का हिस्सा है। तो इन 5 ममालिक के ग्रुप में चीन ने सऊदी अरब को भी ज्वाइन करने की दावत दी है। आपको याद होगा पिछले साल चीन के सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया था और सऊदी अरब ने शी जिनपिंग का शानदार स्वागत किया था, तारीखी वेलकम किया था। इतना शानदार सा स्वागत अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी सऊदी अरब जाने पर नहीं हुआ था और इसी वजह से मीडिया ने लगातार इस खबर को हाईलाइट किया था कि शी जिनपिंग का जिस तरह सऊदी अरब में स्वागत हुआ है उस तरह अमेरिका के सदर जो बाइडन का सऊदी अरब में स्वागत नहीं हुआ था। उसी वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक वाज़े इशारा दे दिया था कि सऊदी अरब अब अपना अलायंस तब्दील कर रहा है। सऊदी अरब अमेरिका के अलावा भी कुछ ममालिक को मजबूत इत्तेहादी बनाने जा रहा है। इस बीच रूस से सऊदी अरब ने अपने मजबूत रिश्ते कायम किए हैं। सऊदी अरब ने इंडिया से भी अच्छे तिजारती रिश्ते कायम कर लिए हैं और भी कई मुल्कों के साथ सऊदी अरब मजबूत तिजारती रिश्ता कायम करने जा रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने बताया भी था कि ओपेक ममालिक के साथ जब मीटिंग हुई तो अमेरिका ने बार बार सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी कि तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। उसके अलावा भी दरख्वास्त की गई थी कि तेल की जो पैदावार है उसमें इजाफा होना चाहिए। लेकिन ओपेक ममालिक की जब मीटिंग हुई यानी वो ममालिक जो तेल की पैदावार करते हैं तो सऊदी अरब ने उसमें यह फैसला किया कि तेल की पैदावार में कमी की जाएगी, इजाफा करने के बजाय उसके अलावा रेट भी बढ़ाने का फैसला किया गया। तो इस फैसले से भी सऊदी अरब को बहुत बड़ा धचका लगा था। और अब जो दूसरा सबसे बड़ा सऊदी अरब का फैसला है वो अपनी करेंसी में तिजारत करने का और यूएस डॉलर को रिजेक्ट करने का। इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के लोगों ने कोशिश की थी और अमेरिका ने उसका बदला लिया था। अगर तारीख पर आपकी नज़र है और गल्फ के हालात को आप जानते हैं तो आपको याद होगा इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन ने यही कहा था कि हम अमेरिकी डॉलर के अलावा करेंसीज में तिजारत करेंगे और उन्होंने कहा था कि जो इराक में तेल निकलता है, अरब ममालिक में जो तेल निकलता है उस पर हमारा कंट्रोल होगा। उसके अलावा उन लोगों ने अपनी करेंसी भी मुतारफ़ कराने की कोशिश की थी वर्ल्ड तिजारत के लिए, जिसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ी। इसी तरीके से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने भी ऐलान किया था और कहा था हम गोल्ड में तिजारत करेंगे, अमेरिकी करेंसी में तिजारत नहीं करेंगे और उसी का इंतकाम लिया गया था। अब मोहम्मद बिन सलमान ने भी ऐसा ही सख्त फैसला लिया है, लेकिन उम्मीद है कि मोहम्मद बिन सलमान का बाल बेका भी अमेरिका नहीं कर पाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने वलीअहद बनते ही सबसे अहम फैसला यह किया था कि उन्होंने सऊदी अरब की मईशत को तेल से आज़ाद करने का फैसला किया और ये मनसूबा बनाया कि सऊदी अरब की मईशत तेल पर मुनहसर नहीं होगी। चुनांचे उन्होंने विज़न 2030 का आगाज़ किया जिसके तहत सऊदी अरब को सियाहत का मरकज़ बनाया जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब का इन्हिसार सिर्फ तेल पर नहीं होगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान की शुरू से ये कोशिश रही है कि अरब ममालिक का निज़ाम और सिस्टम इस तरह डेवलप हो जाए जिस तरह यूरोपियन ममालिक का है। इस वक्त यूरोपियन ममालिक का दुनिया की मईशत पर कंट्रोल है, तिजारत पर कंट्रोल है और वो सबसे आगे हैं। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि जो गल्फ़ और अरब के ममालिक है उनके आपस में इत्तेहाद कायम हो जाए, सब मिलकर तिजारत करे और दुनिया की मईशत पर अरब ममालिक का कंट्रोल रहे। ये मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश है और लगातार MBS इसमें कामयाब होते जा रहे हैं। और कतर ने पिछले दिनों फीफा वर्ल्ड कप अपने यहाँ करा करके एक बड़ा कारनामा भी हासिल किया है और एक तरह से मोहर लगा दी है कि जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है मईशत में, तिजारत में और दुनिया पर हुकूमत करने का, वो अरब ममालिक का ही है। MBS के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए।